আপনারা জানেন যে আজকে 11:30টার সময় বাংলাদেশ এবং ভারত রেল কর্তৃপক্ষের প্রস্তুতি শেষে 55 বছর পরে আসলে চিলাহাটি হলদিবাড়ি রেলপথ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। ভার্চুয়াল সামিট শুরু হয়েছে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে। আমরা সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি। Organizing virtual summits, but for you and me, this is not a new medium. We have been talking to each other through video conferencing for many years. We have also often launched and inaugurated projects through video conferencing. Excellency, our meeting today, soon after Victory Day, has an even greater importance. Celebrating together with you Victory Day that marks Bangladesh's historic victory over anti-liberation forces is a matter of pride for us. Today, as Bangladesh celebrates the 49th anniversary of its independence, I respectfully salute the martyrs of both countries who sacrificed their lives. On the occasion of Victory Day yesterday, I paid homage at the National War Memorial and I lit a gold victory torch. 4 victory torches will be taken all across India. They will be taken to the villages that our martyrs hailed from. We are celebrating the Golden Victory year from the 16th of December onwards, during which several programs will be organized all across India. Excellency, on the occasion of Mujib Year, Mujib Varsho, I convey to you my best wishes on behalf of all Indians. Thank you for your invitation to visit Bangladesh next year. It will be an honor for me to pay tribute to Bangabandhu along with you. Excellency, Bangladesh is the first pillar of our neighborhood first policy. Strengthening and deepening relations with Bangladesh has been a priority for me from my very first day in office. It is true that this year has been very challenging due to the global pandemic. However, it is a matter of satisfaction that in these difficult times, there has been good cooperation between India and Bangladesh, whether it relates to medicines or medical equipment or our health professionals working together. We have had good cooperation between us in the area of vaccines as well. I would like to pay special attention to all your requirements. I would like to express my gratefulness to you for Bangladesh's contribution under the SAARC framework. Apart from health, our partnership has continuously moved forward this year in other sectors as well. We have managed to reduce obstacles to land border trade. Connectivity has been improved between both countries. New means have been added, and all these demonstrate our desire to further strengthen our relations. Excellency, Mujib Chirantar, Bangabandhu's message is eternal. And it is with this sentiment that we honor his legacy.
Bangabandhu's legacy is clearly reflected in your great leadership. At the same time, your personal commitment towards our bilateral relations is also very clear to see. It is a matter of pride for me to have the opportunity today to release with you a postage stamp in honor of Bangabandhu and to inaugurate a digital exhibition on Bapu and Bangabandhu. I hope this exhibition of Bapu and Bangabandhu will inspire our youth. There is a special section in this on Kasturba Gandhi and also on respected Bangomata, Excellency. I now invite you to make your opening remarks. ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল, নমস্কার। আপনার প্রশংসাসূচক অভিভাষণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আবার আপনার সঙ্গে বিশেষ করে এই বিজয়ের মাসে বৈঠক করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ডিসেম্বরে বাংলাদেশের মানুষ আনন্দ, মুক্তি এবং উদযাপনের চেতনা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার গতিশীল নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি আমাদের স্বাধীনতা। 1971 সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে 30 লাখ শহীদ, 2 লাখ মা বোনের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর যে সকল সদস্যরা জীবন দান করেছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদের প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, তাদের পরিবারের প্রতি আমার সহমর্মিতা জানাচ্ছি। আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ভারত সরকার এবং ভারতের জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এক্সেলেন্সি, আজকের দিনটি আমার জন্য একটু বিশেষ দিন। 17 ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অধীনে তখনও আমার মা, আমার ছোট বোন রেহানা, রাসেল, আমি এবং ছোট্ট 4 মাসের জয় আমরা বন্দী ছিলাম। ভারতের কর্নেল অশোক তারা, তখন তিনি মেজর ছিলেন, তো কর্নেল অশোক তারা এসে এই 17 ডিসেম্বর সকালে আমাদেরকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সেই সেনাবাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করেন। 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশ মুক্ত হয়, কিন্তু আমরা মুক্ত হয়েছিলাম 17 ডিসেম্বর। তা আজকে সেই দিনটি আমি কর্নেল অশোক তারাকে, তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই এবং ভারতবাসী, ভারতের সশস্ত্র বাহিনী এবং আমাদের মুক্তি বাহিনী সবাই জন্যই আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। সেই দিন আমরা যারা মুক্ত হয়েছিলাম, শুধু রেহানা, জয় এবং আমরা 3 জনই বেঁচে আছি, আর কেউ আর বেঁচে নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ভারত আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। 2019 সালের অক্টোবরে দিল্লির গ্র্যান্ড হায়দ্রাবাদ হাউসে আপনার সঙ্গে আমার শেষ বৈঠক হয় এবং আপনার অপূর্ব আতিথেয়তা আমরা কৃতজ্ঞতাভাবে স্মরণ করছি। এরপর মাঝে মাঝে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে কথা হয়েছে, তবে এখন অনেক
কিছুই বর্তমান বিশ্বে পরিবর্তন হয়েছে, কারণ বর্তমান বিশ্ব এক মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন। মানবজাতি কীভাবে এই অজানা শত্রুর মোকাবেলা করে তার পরীক্ষার মুখোমুখি। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে, জীবন জীবিকা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ছে, বিঘ্নিত হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা। সম্ভবত কোভিড-19 মহামারীর সবচেয়ে বড় বহিঃপ্রকাশ হলো মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। এবছরের গোড়ার দিকে ঢাকায় আপনাকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম, কিন্তু এই কোভিডের কারণেই সেটা অপূর্ণ রয়ে গেছে। তবু আমাদের গত শীর্ষ সম্মেলনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এই ক্রান্তিকালীন সময় উভয় পক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেভাবে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা এগিয়ে নিয়েছে তা প্রশংসাযোগ্য। 2020 খ্রিস্টাব্দে বছর জুড়ে রেল রুট দিয়ে বাণিজ্য, উচ্চ পর্যায়ের পরিদর্শন ও সভা, সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ, কলকাতা থেকে উত্তর পূর্ব ভারতীয় পণ্য সামগ্রীর প্রথম পরীক্ষামূলক চালান প্রেরণ এবং অবশ্যই কোভিড-19 বিষয়ে সহযোগিতার ন্যায় বিভিন্ন উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। বিশ্বের অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত জনবহুল অঞ্চলে কোভিড-19 যেভাবে আপনার সরকার মোকাবেলা করেছে তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্যাকেজগুলি ছাড়াও আত্মনির্ভর ভারত এই উদ্যোগে প্রবর্তিত অর্থনৈতিক প্যাকেজগুলি প্রশংসনীয়। আমরা বিশ্বাস করি যে আপনার গৃহীত নীতিমালার মাধ্যমে ভারত বৈশ্বিক অর্থনীতিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশেও আমরা এই মহামারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব উপশম করতে 14.14 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। মার্চের গোড়ার দিকে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণের পর আমরা 2.5 কোটিরও বেশি মানুষকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছি, যাতে সামাজিক সুরক্ষা সম্প্রসারিত করেছি। মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলা করতে ব্যাপক ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে আমরা গ্রহণ করেছি। ফলে আন্তর্জাতিক সরবরাহ চেইনে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটা এবং ভোক্তাদের চাহিদা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের অর্থনীতি ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরতা আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকৃতি দেই। বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশের উৎপাদন ও সেবা খাতে নিযুক্ত রয়েছেন এবং তারা ভারতে নিজ দেশে রেমিটেন্স পাঠিয়ে থাকেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক পর্যটক এবং চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারী ও তারা ভারতে যাচ্ছে এবং এই সহযোগিতা নিচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি উভয় দেশ বিদ্যমান সহযোগিতামূলক ঐক্যমতের সুযোগ নিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে আরও সংহত করে বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক ভ্যালু চেইন আরও সমৃদ্ধ করতে পারে। আমাদের চলমান যোগাযোগের উদ্যোগগুলি এক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। এর অন্যতম উদাহরণ হলো চিলহাটি হলদিবাড়ি রেল সংযোগ পুনরায় চালু করা, যা আমরা আজ উদ্বোধন করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের সম্পর্ক একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত অতিক্রম করছে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশ 50 বছর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এবং ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠারও 50তম বছরে পা দিয়েছে। এছাড়া আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি। মাত্র কয়েক মাস আগে আপনাদের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর 150তম জন্মবার্ষিকী আমরা উদযাপন শেষ করেছি। বাংলাদেশে আমরা বাপুজির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে একটি বিশেষ ডাক টিকিট অবমুক্ত করেছি। আমরা আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মানে ভারতের ডাক বিভাগের একটি
স্ট্যাম্পের উদ্বোধনও করব। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলি যৌথভাবে উদযাপনের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে একত্রিত হওয়ার জন্য আপনাকে এবং আপনার সরকারের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 1971 সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্মরণে আমরা বিশ্বব্যাপী বাছাই করা কিছু শহরে আগামী বছর জুড়ে যৌথ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 2021 সালের 26শে মার্চ ঢাকায় আপনার উপস্থিতি আমাদের যৌথ উদযাপনের গৌরবময় স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখবে। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Your Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, honorable ministers and distinguished guests. As we commemorate the historic Mujib Borsho, I have the honor to invite the honorable Prime Ministers of Bangladesh and India to jointly unveil the commemorative stamp on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I request the two Prime Ministers to press the launch button. Excellencies, to honor the contributions of the two of the greatest leaders of the last century, Mahatma Gandhi and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, I request both the Prime Ministers to jointly inaugurate the Bangabandhu Bapu digital exhibition by pressing the launch button.